नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम गतिविधियों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बड़ौदा महानगर पालिका की सामान्य सभा हुई आयोजित। कांग्रेस नगर सेविका अमी रावत ने कोरोना संक्रमण की संख्या के मामले जमीन पर बैठ जताया विरोध। पालिका पे कोरोना संक्रमण के सही आंकड़े जारी करने का विपक्ष का दबाव। गांधीनगर गृह के बाद कांग्रेस पार्टी का पालिका के खिलाफ हल्ला बोल। बड़ौदा में आज उड़ी कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों की धज्जियां। धार्मिक आस्था के नाम पर हजारों की संख्या में उमड़े लोग। वारसिया पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ौदा महानगर पालिका की सामान्य सभा से। आज गांधीनगर गृह में बड़ौदा महानगर पालिका की सामान्य सभा आयोजित हुई थी, जिसमें विपक्ष ने भारी हंगामा किया। बड़ौदा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसका व्याप लगातार बढ़ रहा है। तब विपक्ष की ओर से पालिका प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के सटीक आंकड़े और कोरोना से होने वाली मौत के सटीक आंकड़े पालिका नागरिकों के सामने नहीं रख रही है। इस मामले में सामान्य सभा की शुरुआत में ही कांग्रेसी नगर सेविका अमी रावत गांधीनगर गृह में जमीन पर बैठ गई और पालिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सही आंकड़े और सटीक आंकड़े नागरिकों को मालूम होना जरूरी है, ऐसी बात विपक्ष की ओर से की गई। तब आज सामान्य सभा में विपक्ष का भारी हंगामा और साथ में कोरोना संक्रमण के सटीक आंकड़े केंद्र में रहे। आंकड़ा जो लेवामां आवे छे GMERS SHG तरफथी आवता होय छे। कदाच जे बीजा आंकड़ा भेगा करवा जोईए रही जता हशे तो जोई लईशुं के ए पण आपणी बाबत छे, कारण के आपणे अत्यारे आपणा बधा UPSC मां पण जे पॉझिटिव होय छे એટલે मीन्स के एनो रिपोर्ट पण करता होईए छे। बीजी बधी घणी जग्याए पण એટલે કે જ્યાં ગાડીઓ ઊભી રાખીને પણ अपनी धन्वंतरी रथ ऊभी राखीने पण एनो रिपोर्टिंग थतो होय छे અને प्राइवेट होस्पिटल्समां पण डायरेक्ट लेबोरेटरीमां करता होय छे। तो ए जोवડાવી લઈશું કે એ બધા અંદર ફ્લડ થાય છે કે નથી, આંકડા નથી છુપાવાતા। એવો કોઈ સ્મશાનો કદાચ હવે એક સાથે 5-10 જણ એક્સપાયર થઈ જાય એને લાઈન લાગતી હોય ને એના લીધે ટાઈમ જતો હોય તો બરાબર છે। ડેથના આંકડા છુપાવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઊભો નથી થતો, કારણ કે ડેથ ઉપર પણ કમિટીની રચના કરવામાં આવે છે અને એ કમિટીની રચના કરીને કમિટી નક્કી કરે છે કે ખરેખર કોરોનાથી આ ડેથ થયું છે કે બીજા બધા। મારી જાણ મુજબ અમારે ત્યાં 2 જણને એક્સપાયર થઈ ગયા, બંનેને અંડરલાઈન ડિસીઝ હતા। એટલે એવું નથી કહેવા માંગતું કે કોરોનાને લીધે એટલે કોરોનાને લીધે ડિસીઝ એગ્રાવેટ થયો અને એ બધું ભેગું થઈને ડેથ થયું, તો પછી એને આપણે ચોક્કસપણે કોરોનાથી થયું એવું નથી કરવાનું। આપણે કરી એ તમે જે કહો છો કે ભાઈ ટેસ્ટિંગનો રિપોર્ટ છે, એટલે એ જોવડાવી લઈએ કે કદાચ આવી કંઈક ક્ષતિ રહી જતી હોય તો ચોક્કસપણે સુધારી લઈએ। બાકી સાંભળો, આંકડા છુપાવવો એવો કોઈ આશય છે જ નહીં। આપણો આશય એટલો જ માત્ર છે કે જે કોઈને તકલીફ થાય છે, જેને પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, એને જે રીતે આઇસોલેશનમાં, ક્વોરન્ટાઇનમાં, હોસ્પિટલમાં, SHGમાં કે બીજે ક્યાંય જ્યાં મૂકવાના હોય કે પ્રાઇવેટમાં જવું હોય તો ત્યાં મૂકીને એની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ। મુખ્ય આશય દરેક વ્યક્તિને ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે, સારામાં સારી ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે, રેમડિસિવિર ઇન્જેક્શન્સ મળી રહે, ટોસી મળી રહે, બધા જ ઇન્જેક્શન્સ મળી રહે એ વ્યવસ્થા જોવા। बड़ौदा के सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से केंद्र सरकार के सामने बड़ौदा के विकास के लिए आज एक और मांग की गई। इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है, तब लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय से बड़ौदा एयरपोर्ट के लिए एक सुविधा की मांग की गई, जिसमें बड़ौदा एयरपोर्ट में इमिग्रेशन और हब एंड स्पोक ऑपरेशन शुरू करने की मांग की गई थी, जिससे अब बड़ौदा शहर और मध्य गुजरात के जो यात्री विदेश जाना चाहते हैं उन्हें बड़ौदा एयरपोर्ट से ही इमिग्रेशन, हब एंड स्पोक ऑपरेशन दोनों सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। रंजनाबेन भट्ट। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
આપને તમે મને બોલવા માટેનો સમય આપ્યો એ બદલ આપની હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અધ્યક્ષજી, વડોદરા ગુજરાતનું 3જા નંબરનું મોટું શહેર છે. વડોદરા એરપોર્ટ પર હું આપના માધ્યમથી નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીજી और ગૃહ મંત્રાલયથી માંગુ છું કે વડોદરા શહેરમાં ઇમિગ્રેશન અને હબ એન્ડ સ્પોકની સેવા શરૂ કરે, કેમ કે વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાતથી જે વિદેશમાં લોકો જાય છે તેમને આ યાત્રીઓને સુવિધા મળી શકે. એટલા માટે માન્ય અધ્યક્ષજી, ગૃહ મંત્રાલય અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયથી હું આપના માધ્યમથી માંગ રાખું છું કે જલ્દીથી જલ્દી इमिग्रेशन सेवा शुरू करें. धन्यवाद. बड़ौदा शहर में आज केंद्र और राज्य सरकार के कोरोना संक्रमण के निर्देशों की धज्जियां उड़ती नजर आई. धार्मिक आस्था के नाम पर शहर के खोडियार नगर विस्तार में हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई और वो भी बिना किसी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के. जैसे ही इसकी इत्तला पुलिस प्रशासन को मिली, वारसिया पुलिस तुरंत ही हरकत में आई और करीबन 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया. कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण को हवा देती ये तस्वीरें आज सुबह बड़ौदा में नजर आई. बड़ौदा में एयरपोर्ट सर्कल के पास आए खोडियार नगर में आस्था के नाम पर हजारों की संख्या में नागरिक एकजुट हुए. ना ही मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग. माता जी के अखंड दिए के नाम पे कोरोना के विषाणु को आज बड़ी संख्या में नागरिकों का साथ मिला. जैसे ही हजारों की संख्या में एकत्रित नागरिकों की जानकारी पुलिस को मिली, प्रशासन तुरंत हरकत में आया. वारसिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस आस्था के नाम पे धार्मिक कार्यक्रम के जरिए कोरोना का खतरा बढ़ाने वाले 50 आयोजकों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन पे पैंडेमिक एक्ट और जाहिरनामा भंग की कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है. इस महामारी के समय में जब पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है, तब आस्था के नाम पर कोरोना संक्रमण का जो विस्तार हुआ है आज, ये बड़ौदा के लिए बड़ी चिंता का सबब है. છોકરીને માતા લાગેલી તો એને ઓળાવવા માટે મહેસાણાથી બોલાવેલા અને બોલાવીને એમને જે વિધિ થતી હતી એ વિધિ કરીને એ લોકોને વાળીને ચાણસમાં લઈને ગયા હતા. હવે ત્યાં જઈને એમના મંદિરમાં મૂકશે અને એમનો જે નિવેદ થતો હશે એ કરશે સાહેબ. એટલાની પબ્લિક હતી સાહેબ ને આજુબાજુના પબ્લિકો હતા. ભરવાડ લોકો રહે છે આ બાજુ, વાઘરી લોકોનો 100-150 ઘરનો મેલ્લો છે. મેલ્લાના માણસો તો જોવા તો લાગવાના ને સાહેબ, એટલે બીજા કોઈ ફાલતુ માણસ 30-50-60 માણસ આવેલા છે. 6 જણને લાવે છે એમને. પોલીસ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું? પોલીસવાળા તો એમનું રખે છે કાર્યવાહી, બરોબર છે કે તમારે નિવેદન આપવાનું છે તો તમે નિવેદન આપીને આવતા રહેજો. માતાજીના પ્રસંગના લીધે. કેમ, શાના માટે રાખેલો આ પ્રસંગ? છોકરીના ઘરે તકલીફ થતી હતી, દુઃખ થતું હતું. એમને ઘરવાળા ગુજરી ગયા હતા એટલે આ છોકરી ડરની મારી કે ભાઈ મારા છોકરાઓને, બીજાને, નાના મોટા છોકરાઓને કંઈ માતાજી કંઈ કરશે તો એના કરતાં મેં જે પૈસો ખર્ચો થાય એ કરીને મેં છોકરીને માતાજીના ઓળામાં. ખોડિયારનગર વિસ્તારમાં માતાજી તેડવાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો. સવારે 5 વાગ્યાની આસપાસ લોકો ભેગા થયેલા. આ બાબતની પોલીસને જાણ થતાં ત્વરિત ગતિથી પોલીસે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી કાર્યક્રમ અધવચ્ચેથી જ રોકી અને લોકોને વિખેરી નાખવામાં આવેલ તથા મુખ્ય આયોજકો જે હતા એમને સ્થળ પરથી અટકાયત કરવામાં આવેલી. હાલમાં પણ આ કાર્યક્રમ સાથે સંકળાયેલા લોકોની અટકાયત કરવાની અને તેમના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાની તજવીજ ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 50 લોકોની અટકાયત કરી દેવામાં આવેલ છે અને આમાં વધુ અટકાયત કરી અને એક દાખલારૂપ કાયદેસર કાર્યવાહી થાય એ માટે પોલીસ પ્રતિબદ્ધ છે. ઘરઘરાવ કાર્યક્રમ હતો અને એ બાબતમાં જે માતાજી તેડવાની વિધિ છે એ વિસ્તાર પણ એ પ્રકારનો છે કે કોઈ પણ ઘટના હોય તો હજારોની સંખ્યામાં લોકો 5 મિનિટમાં 10 મિનિટમાં ભેગા થઈ શકે છે. જેથી આ બાબતની જ્યારે પણ પોલીસને જાણ થઈ ત્વરિત ગતિથી એક્શન લેવામાં આવે. જાહેરનામા ભંગ તેમજ પેન્ડેમિક એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને એ ગુનાના અનુસંધાને આરોપીઓની અટકાયત કરી ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે. एसवीआईटी वासद के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने वर्चुअल तरीके से इंजीनियर्स डे मनाया.
छात्रों ने अपनी असीमित सोच के जरिए इंजीनियरिंग शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को ऑनलाइन के जरिए एसवीआईटी वासद के संचालक मंडल और प्राध्यापकों के सामने प्रस्तुत किया था। एसवीआईटी वासद की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने इंजीनियर डे मनाया था, जिसमें इन दिनों कोरोना महामारी के चलते जो ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है, उसी तरीके से छात्रों ने इंजीनियरिंग डे मनाया, जिसमें छात्रों ने वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल, पीपीटी और पोस्टर मेकिंग के जरिए इनोवेटिव आइडिया से इंजीनियरिंग डे मनाया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने जेट इंजन पर विभिन्न प्रोजेक्ट तैयार किए, वहीं रोबोटिक और सोलार क्षेत्र से जुड़े भी मॉडल तैयार किए गए। छात्रों ने अपनी असीमित सोच के जरिए इंजीनियरिंग शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को ऑनलाइन माध्यम से एसवीआईटी वासद के संचालक मंडल और प्राध्यापकों के सामने प्रस्तुत किया था। कोरोना काल के बीच स्थानिक स्वराज के चुनाव भी आने वाले हैं। तब इस वर्ष स्थानिक स्वराज के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी भी एक्शन में दिख रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज बड़ौदा में मध्य गुजरात के पार्टी कार्यालय का प्रारंभ किया गया। स्थानिक स्वराज के चुनाव के चलते अब राजनीतिक माहौल गरमाया है। तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी भी एक्शन में आई है। आम आदमी पार्टी ने आज मध्य जोन के पार्टी कार्यालय का आरंभ किया। एक और जहां आम आदमी पार्टी स्थानिक स्वराज के चुनाव में सभी वार्ड में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में है, तब आज रियाज शेख समेत के कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आज मध्य जोन के पार्टी कार्यालय की शुरुआत एक सफाई कर्मी के हाथों से करवाई गई। जेतलपुर रोड पे ये पार्टी कार्यालय शुरू किया गया है। वहीं भ्रष्टाचार समेत के कई मुद्दों पे आम आदमी पार्टी स्थानिक स्वराज समेत तालुका पंचायत के चुनाव में शासक पक्ष के सामने लड़ने का मन बना चुकी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं सभी गुजरात के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, खास करके मध्य जोन गुजरात के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि आज ये वडोदरा शहर में मध्य जोन का कार्यालय का उद्घाटन किया है हम लोगों ने। और ये एक विशेषता है कि आज आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी झाड़ू है, और हमने जो कार्यालय का उद्घाटन करवाया है वो भी हमारे यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी साथी हैं जो सब हमारे गली मोहल्ले और हमारे शहर को साफ रखेंगे। हमने उनके माध्यम से कार्यालय का उद्घाटन करवाया है। देखिए, हम लोग जो महानगर पालिका के सभी वार्ड्स में हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन का काम चल रहा है, तो हम खास करके वडोदरा शहर महानगर पालिका में अपने सभी वार्डों में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और इसके अलावा जितने भी गुजरात में नगर पंचायत और नगर तालुका के चुनाव हैं उन सब में भी हम लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे। मेनली भ्रष्टाचार और जो 25 साल से सत्ता में सरकार है उसके अगेंस्ट जो भी उन्होंने काम नहीं किए हैं वो मेन मुद्दे रहेंगे। किसानी भी मेन मुद्दा है, और शहरों में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं वो अहम मुद्दे हैं हमारे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। एक और जहां बड़ौदा महानगर पालिका की सामान्य सभा चल रही थी, तब गांधीनगर गृह के बाहर विरोध पक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार विरोध जारी था।
मामला वही था कि पालिका प्रशासन बड़ौदा में कोरोना संक्रमित मरीजों की सही और सटीक संख्या घोषित करे, जिसके मद्देनज़र आज कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे दिन बड़ौदा शहर के 34 अर्बन हेल्थ सेंटर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर नज़र बनाए हुए थे, जिसके चलते पालिका प्रशासन की ओर से जो शाम को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घोषित की जाती है उसमें भी 1 घंटे की देरी हुई थी। आज गांधीनगर गृह के बाहर कांग्रेस शहर प्रमुख प्रशांत पटेल समेत चंद्रकांत श्रीवास्तव की उपस्थिति में पालिका प्रशासन का भारी विरोध किया गया। करीबन 30 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न बैनरों के जरिए पालिका प्रशासन पर दबाव कर रहे थे कि कोरोना संक्रमित मरीजों की सटीक और सही जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जाए, नागरिकों को घोषित की जाए। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि विपक्ष के इतने दबाव के बाद अब पालिका प्रशासन कोरोना संक्रमित मरीजों की संक्रमण की संख्या और साथ में कोरोना से होने वाली मौत के सही आंकड़े नागरिकों के सामने रखती है या नहीं। तो वडोदरा शहर मारा मीडिया परिवारનો હું આભાર માનું છું કે કોર્પોરેશને જે આંકડા જાહેર કરવામાં વાર કરીને આપ લોકોએ સંયમ રાખીને અમને સાથ સહકાર આપ્યો। કોવિડની મહામારીને લઈને વડોદરા શહેરના 34 અર્બન સેન્ટર, એ અર્બન સેન્ટરમાં આજે સવારથી જ કોંગ્રેસના કાર્યકરો પોતાના જીવના જોખમે પીપીપી કીટ પહેરીને કેટલા લોકો પોઝિટિવ છે, કેટલા લોકો નેગેટિવ કેસ આવ્યા છે, ખાલી અમારી પાસે જે માહિતી છે 2 જ કલાકની માહિતી છે। આ 2 કલાકની માહિતીમાં એવા ચોંકાવનાર આંકડા આવ્યા છે અને એ આંકડા જે છે અમારી પાસે, એ આંકડા જે અર્બન સેન્ટર છે એની સાથેના છે। મહત્ત્વની વાત એ છે કે પોતાના જીવના જોખમે કોંગ્રેસનો કાર્યકર જ્યારે લોકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે સરકાર સાચી માહિતી આપે અને માહિતી લેવા માટે જઈ રહ્યો હોય તો એવી પણ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ કે અર્બન સેન્ટરમાં ડૉક્ટરો વિનંતી કરતા હતા કે અમારી નોકરીનો ભોગ લેવાઈ જશે, મહેરબાની કરીને અમારી પાસે સાચી માહિતી ના આપો, ના માગો, તમે સાચી માહિતી માગશો જે અમે આપી નહીં શકીએ। પણ અમે જે લોકો બહાર પોઝિટિવ કેસ હોય તે અર્બન સેન્ટરથી બહાર આવે અને બહાર આવ્યા પછી આજે તમારી પાસે મેં આંકડા બતાવું છું, આ દરેક અર્બન સેન્ટરના આંકડા છે। આ આંકડા પરથી એવું સાબિત થાય છે કે કોર્પોરેશનમાં સત્તા પર બેઠેલા લોકો પ્રજાની સાથે કઈ રીતની છેતરપિંડી કરી રહ્યા છે। જો પ્રજાને સાચા આંકડા જાહેર કર્યા હોત તો આ પ્રજાને ખબર પડત, વડોદરા શહેરની જનતાને, કે કોવિડની મહામારી કેટલી ગંભીર છે। આજે 128ની સામેની જ વાત કરું છું, અમે અર્બન જેટલા સેન્ટર છે ટોટલ અમારી પાસે 2 કલાકના જે આંકડા છે 236 છે, ખાલી 2 કલાકના આંકડા છે। તમે વિચાર કરો 2 કલાકમાં 236 આવતા હોય તો અર્બન સેન્ટરમાં ખરેખર સાચા આંકડા આપ્યા હોત। સાચા આંકડા એટલા માટે જરૂરી છે કે પ્રજા જાગૃત થાય। આજે તમે જુઓ પ્રજામાં હજી જાગૃતતાનો અભાવ છે, કારણ કે એક બાજુ રેલીઓ થાય ભારતીય જનતા પાર્ટીના, ખોટા આંકડા આવે એટલે લોકોને એમ કે કોરોનાનો ડર નથી, પણ ખરેખર જો સાચા આંકડા આપવામાં આવે તો દરેક અર્બન સેન્ટરમાં મિનિમમ 20 પોઝિટિવ કેસ આવે છે અને આ માહિતી અમને ડૉક્ટરો દ્વારા જ જાણવા મળી છે। એમને અમારા નામ જાહેર કરવાની ના પાડી છે કે અમારા નામ જાહેર ના કરતા, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજે 34 અર્બન સેન્ટરમાં જો 20 કેસ આવે તો તમે વિચાર કરો કે આ પ્રજા સાથે કેટલી મોટી છેતરપિંડી થઈ રહી છે। અર્બન સેન્ટરની જ વાત કરું છું, 12 લેબોરેટરી બાકી રહી, SSG બાકી રહ્યું, ગોત્રી હોસ્પિટલ બાકી રહી, આ તમામ આંકડા તો હજી બાકી જ છે। પણ અર્બન સેન્ટરમાં કોંગ્રેસનો કાર્યકર સવારે 2 કલાક ઊભા રહીને લોકોની પાસે જે આંકડા માગ્યા છે અને એ આંકડા એક પ્રૂફ સાથે અમારી પાસે જે કાર્યકર્તા અમારો કઈ રીતે ગયો છે લોકોની વચ્ચે જઈને, તમે જુઓ કે લોકોની વચ્ચે આવી રીતે જઈને એમના ફોટા જે પોઝિટિવ હતા સામેથી આવીને ફોટા પડાવતા, અમે એમ લોકોને કીટનું વિતરણ કર્યું કે લો તમને હોમિયોપેથિક દવા આપી, ઉકાળા આપ્યા, માસ્ક આપ્યા, એટલા માટે આપ્યા કે આજે ખરેખર એક વિપક્ષ તરીકે અમારી જવાબદારી આવે છે કે જે પણ પોઝિટિવ કેસ હોય આપણે મદદ કરીએ। પણ સત્તા પર બેસેલા લોકો કોર્પોરેશનમાં કરોડો રૂપિયા કોવિડનું નામ લઈને લોકોની પાસે અમે ખર્ચ્યા છે, એવી બધી વાતો કરીને ખોટા ખર્ચે કોર્પોરેશનમાં બતાવતા હોય તો પ્રજાને ખરેખર જો પોઝિટિવ કેસ બતાવ્યો હોત, કારણ કે દરેક જગ્યાએ આજે લોકોને એડમિટ કરવા માટે પોઝિટિવ પેશન્ટને બેડ નથી,
જ્યાં લગીને ટ્રીટમેન્ટ લેવા જાવ તો લાખો રૂપિયાની મોટી અમાઉન્ટ લે છે. ધારાસભ્યોએ બોલવું પડે છે, પાછા પૈસા અપાવવા પડે છે, પણ અત્યાર લગીને લોકોએ પૈસા ખર્ચ્યા એનું શું? આ કોવિડના આંકડા જો સાચા આપ્યા હોત તો આ શહેરની જનતા જાગૃત થાત, સંક્રમણમાં ફસાત નહીં. એટલે મહેરબાની કરીને જે પણ આ સત્તા પર બેઠેલા લોકો છે, જે આ જવાબદારીપૂર્વક આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટની જે જવાબદારી છે એ તાત્કાલિક એ લોકોને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ. હું મુખ્યમંત્રીને અપીલ કરું છું, આ વડોદરાની જનતા સાથે એ લોકોએ છેતરપિંડી કરી છે, વડોદરાની સાથે ગદ્દારી કરી છે, અને અમને વિપક્ષ તરીકે અમને જનતા પ્રેમ છે. આ જનતા પ્રેમનો કઈ હદ લગીન જશે આ શાસક પર બેઠેલા લોકોને ખબર નથી. સત્તા મહત્વ નથી, પણ કોવિડની મહામારીમાં જ્યારે પક્ષ ભૂલીને લોકોએ પોતાની જવાબદારી નિભાવવાની હોય તો જવાબદારી નિભાવવામાં સદંતર રીતે આ લોકો નિષ્ફળ ગયા છે. વડોદરાની અર્બનની જ વાત કરું તો અર્બનમાં મિનિમમ 600 થી 700 કેસ રોજ પોઝિટિવના આવે છે, જે પ્રજા સમક્ષ પહોંચતા નથી. બાકીના 12 જે ટ્રીટમેન્ટ 12 જે લેબ છે એની વાત કરું, SSGની વાત કરીએ, આપણે ગોત્રી હોસ્પિટલની વાત કરીએ, આ જો બધી વાત કરીએ તો 1000ની ઉપર સંખ્યા कोविड नहीं रही है पॉजिटिव के साथ। देश भर में ऑपोजिशन की ओर से कृषि विधेयक का विरोध जारी है। तब आज बड़ौदा में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कृषि विधेयक की बिल की कॉपी को जलाया गया था और साथ में जिला कलेक्टर को आवेदन भी दिया गया। देश भर में विपक्ष कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं, तब बड़ौदा में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधेयक के खिलाफ भारी रोष जताया था। कलेक्टर कार्यालय पे पहुंचे यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कृषि विधेयक की कॉपी को जलाया, जिसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन दिया। कांग्रेस का आरोप है कि इस कृषि विधेयक से जमाखोरी में बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की हालत खस्ता और आम आदमी की जेब पर सीधी मार पड़ेगी। ખેડૂત વિરોધી જે 3 ઓર્ડિનન્સ સરકારે બહાર પાડ્યા છે, 3 ઓર્ડિનન્સની અમે હોળિકા દહનનો કાર્યક્રમ કર્યો છે અને અમારી સરકારની માંગણી છે કે આ જે તમે અધ્યાદેશો લાવ્યા છે એ અધ્યાદેશો પરત લેવામાં આવે। આ અધ્યાદેશો દેશ જગતના ખેડૂતોના વિરોધમાં છે। આ અધ્યાદેશોના કારણે જે ખેડૂત પોતાની મરજીથી ખેતી કરતો હતો એ મજદૂર બની જશે, ગુલામ બની જશે આ અધ્યાદેશના કારણે, करारी ખેતીના કારણે। સાથે સાથે આવશ્યક ચીજ વસ્તુ ધારામાં સરકારે બીજા અધ્યાદેશમાં સુધારો કર્યો। એ સુધારો કર્યો જેના કારણે એમ થશે કે જે જીવન જરૂરી વસ્તુઓ છે, બટાકા, ડુંગળી, તેલ, ઘી, આ બધી વસ્તુઓ પર સરકાર દ્વારા જે હમણાં સુધી સંગ્રહખોરી પર પ્રતિબંધ હતો, પાસાનો કાયદો લાગુ પડતો હતો, હવે હટાવી દેવામાં આવશે અને એના કારણે હવે આવી જીવન જરૂરી વસ્તુઓની સંગ્રહખોરી વધી જશે અને સંગ્રહખોરી વધશે એના કારણે આમ જનતાને એનો પૂછાવાનો વારો આવશે, સાથે સાથે ખેડૂતોને, કારણ કે ખેડૂતો પાસેથી નીચા ભાવે ખરીદી કરશે સંગ્રહખોરી કરીને અને બજારમાં જ્યાં સુધી ડિમાન્ડ ભાવ ઊંચા નહીં આવે ત્યાં સુધી વેચે નહીં। તો આ બધા અધ્યાદેશો સરકાર જનતા વિરોધી છે, પ્રજા વિરોધી છે, ખેડૂત વિરોધી છે અને એટલા માટે અમે લોકો એનો વિરોધ કાર્યક્રમ કર્યો। अब खबरों में बात करते हैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की। कॉमर्स फैकल्टी में इन दिनों टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। तब AGSU ग्रुप की ओर से कॉमर्स फैकल्टी के डीन को आवेदन दिया गया, जिसमें खास तौर पर पेंडिंग लिस्ट में जो छात्र बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द टैबलेट दिए जाए, ऐसी मांग की गई। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी में इन दिनों टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। तब AGSU ग्रुप की ओर से आज डीन को आवेदन दिया गया, जिसमें पेंडिंग लिस्ट के छात्रों को पहले टैबलेट दिए जाएं, ऐसी मांग की गई। कॉमर्स फैकल्टी में मेन और यूनिट बिल्डिंग 2 जगहों पर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तब टैबलेट वितरण जिस तरह से टैबलेट मुहैया हो रहे हैं उस तरह से किया जा रहा है। तब दोनों बिल्डिंग में पेंडिंग रहे छात्रों को टैबलेट सुविधाएं दी जाए, ऐसी मांग के साथ आज AGSU ग्रुप ने फैकल्टी डीन को आवेदन दिया था। आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन UGS राकेश पंजाबीनी टीम द्वारा कॉमर्स फैकल्टी पर कॉमर्स फैकल्टीना डीन श्री केतन उपाध्याय सरने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं अने एमने रजूआत करवामां आवी कि हालमां वर्तमानना समयमां कॉमर्स फैकल्टीनी अंदर जे टैबलेट वितरणनी प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी छे। लॉकडाउन समय पहला जे विद्यार्थीओ रही गया हता ए लोकोने टैबलेट आपवामां आवी रह्युं छे, परंतु आज फैकल्टीमां फर्स्ट ईयर BCom गत वर्षना जे छोकराओ छे, કેટલાક બધા એવા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે લોકોનું નામ પેન્ડિંગ લિસ્ટમાં હતું અને
યુનિવર્સિટી દ્વારા જ્યારે એ લોકોને કહેવામાં આવ્યું હતું ત્યારે તમારું જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ બરાબર નથી, તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રએ એ નોંધ લઈને એ લોકો પોતપોતાના ડોક્યુમેન્ટ જે એમની બિલ્ડિંગ છે રિસ્પેક્ટિવ બિલ્ડિંગ પોતપોતાની ત્યાં સબમિટ કરાવી હતી. તો એ છતાં હજુ સુધી એ પેન્ડિંગ લિસ્ટના વિદ્યાર્થીઓનું નામ આવ્યું નથી. એ લોકો ઘણા જ ચિંતામાં છે, મૂંઝવણમાં છે, કારણ કે એક મધ્યમ વર્ગનો પરિવાર જ્યારે 1000 રૂપિયા ફીસ ભરતો હોય અને ટેબ્લેટ એ લોકો સુધી ના પહોંચે તો ક્યારે ચિંતા એને કેવી થાય એ બધા સમજી શકે છે. તો એ વિશે આજે અહીં રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને કેતન સર જે છે અમારા ડીન એમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ બધું જ અમે લોકો તપાસ કરીને જલ્દથી જલ્દ આગળ નિર્ણય આપી દઈશું. बड़ौदा शहर में आवारा घूमती गायों को बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से पकड़ा जा रहा है और खासवाड़ी के पास आए पशुवास में रखा जा रहा है. तब इस पशुवास से पशुपालक गाय की चोरी करते होने की शिकायत कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है. खासवाड़ी के पास आए पशुवास की जगह से गायों की चोरी का मामला सामने आया है. रास्तों पे आवारा घूमती गाय को प्रशासन की ओर से पकड़ा जाता है और फिर उसे पशुवास में रखा जाता है. तब जिन पशुपालकों की ये गाय होती है वो पालिका के पास से जुर्माना भर के गाय का कब्जा वापस प्राप्त करते हैं. तब खासवाड़ी में रखी गई करीबन 15 जितनी गायों को पशुपालक चोरी करके ले गए होने की बात सामने आई है. पशुवास के पिछले इलाके में सीसीटीवी नहीं होने पर वहां की दीवार के फांद कर पशुपालकों की टीम ने 7 गाय और 8 गाय के बच्चे समेत 15 पशुओं की चोरी की होने की शिकायत कारेलीबाग पुलिस थाने में दर्ज की गई है. विजय कुमार पंचाल की ओर से ये शिकायत की गई, जिसमें करीबन 1.10 लाख की कीमत के पशुओं की चोरी का आरोप लगाया गया है. ગઈકાલે કોર્પોરેશનના અધિકારી વિજય પંચાલનાઓએ ફરિયાદ આપેલ છે, જેમાં બનાવ બનેલો છે કે તેઓ જે ગાયો ઢોર ડબ્બામાં પૂરવામાં આવે છે, ખાસવાડી ઢોર ડબ્બામાં ગાયો પુરાણી હતી, એને ગઈ 27/7ના રોજ અમુક ઈસમો દિવાલ કૂદી અને ચોરી કરી ગયેલાની ફરિયાદ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ટોટલ 7 ગાય અને 8 વાછરડાની ચોરી અલગ અલગ સમય દરમિયાન આ લોકોએ ચોરી કરેલ છે એવી ફરિયાદ આપેલ છે, જેની તપાસ હાલ ચાલુ છે. ખાસવાડી ઢોર ડબ્બામાં જે આ લોકો આગળના ભાગમાં સીસીટીવી કેમેરા છે પણ પાછળના ભાગે સીસીટીવી કેમેરા નથી, અવાવરું જગ્યા છે, તેમાં આ લોકો પશુપાલકો જેવા જે સમૂહ જેની અગાઉ કોર્પોરેશન દ્વારા રખડતા ઢોરો પકડવામાં આવે છે, રાખવામાં આવે છે અને એમાંથી પાછળ કૂદી અને ત્યાં કચરાના ઢગલા ઉપર નાના વાછરડા 3-4 લોકો ચડાવે છે અને ત્યાંથી પાછળના ભાગેથી ચોરી કરીને લઈ ગયેલ છે. એ જવાવાળામાં અત્યારે તપાસ ચાલુ છે. આ લોકો જ્યારે કોર્પોરેશન જ્યારે ઢોર ડબ્બામાં પકડે છે ત્યારે એના એક યુનિક ટેગ લગાડવામાં આવે છે, એ બાબતની તપાસ ચાલુ છે. અને ખાસ તો જે લોકોની ચોરાણી રખડતા ઢોરો પકડાયેલા છે એ લોકોમાંથી જ તે પશુપાલકોની અત્યારના તબક્કે જે તે વખતે અહીંયા કામ કરતા કર્મચારીએ જોયેલા હતા, પશુપાલકો હતા અને એની અત્યારે તપાસ ચાલુ છે. થોડા સમયમાં ગુનાનો ભેદ ઉકેલાઈ જશે. ટોટલ 7 ગાય અને 8 વાછરડા ચોરીમાં ગયેલ છે. 6 ફૂટની નથી, દિવાલ ત્યાં 4 ફૂટની જ છે, પણ કચરાનો ઢગલો હોય એના ઉપર ચલાવી અને લઈ જાય અને કુદાવીને ચોરી કરીને લઈ ગયેલ છે. कोविड-19 से होने वाली कोरोना बीमारी का व्याप दिन ब दिन बड़ौदा शहर में बढ़ता जा रहा है. तब आज BRG न्यूज़ ने आरोग्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शाह से विशेष मुलाकात की थी, जिसमें खास तौर पर किस तरह से कोविड-19 यानी कि कोरोना का टेस्ट करवाया जाए और कोरोना के प्रारंभिक लक्षण में कौन सी इलाज पद्धति से उसे मात दी जाए, इसके ऊपर जानकारी ली गई थी. कोरोना संक्रमण के मामले गुजरात राज्य समेत बड़ौदा शहर में लगातार बढ़ रहे हैं. तब कोरोना के नए लक्षण भी सामने आए हैं. वहीं कोरोना के टेस्टिंग समेत भिन्न स्टेज के संक्रमण में एक सुनिश्चित पद्धति से कोरोना का इलाज किया जा रहा है. तब आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह से आज हमने जानने की कोशिश की कि कोरोना के नए लक्षण किस प्रकार के हैं और कैसे नागरिक कोरोना संक्रमण को उसके प्रारंभिक स्टेज में ही विशेष इलाज प्रणाली से मात दे सकते हैं. तो आइए जानते हैं आरोग्य समिति के चेयरमैन ने कोरोना वायरस के उपलक्ष्य में क्या अहम बातें कही. અત્યારે એવું કહેવાય કે કોરોનાનો સ્પ્રેડ જે છે એ કમ્યુનિટી સ્પ્રેડની નજીક છીએ આપણે, એટલે કે એક વ્યક્તિ ઇન્ફેક્ટેડ હોય તો આખા ઘરના સભ્યોને એનું ઇન્ફેક્શન લાગી શકે છે. એટલે સૌપ્રથમ તો એનું નિદાન, સામાન્ય શરદી, ખાંસી, તાવ, શરીરનો દુખાવો, મોઢાનો ટેસ્ટ જતો રહે કે સ્મેલ જતી રહે, આમાંનું કોઈ પણ લક્ષણ હોય તો તાત્કાલિક અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે આપણે રેપિડ ટેસ્ટિંગની વ્યવસ્થા કરી છે.
કેટલી મિનિટમાં રિપોર્ટ મળે? માત્ર 15થી 20 મિનિટમાં પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે એનો રિપોર્ટ મળી જાય છે. આ છે પ્રાઇમરી તપાસ. એટલે તાત્કાલિક ત્યાં જવું જોઈએ. કોઈપણ દર્દીને આ લક્ષણ જણાય એટલે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર જઈ અને પોતાનો રેપિડ સ્લાઇડ ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. એ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે તો ત્યાંથી જ દવાઓ આપવામાં આવે છે. સરકારશ્રી તરફથી એવી સરસ વ્યવસ્થા કરી છે કે આખો કોર્સ 5 દિવસનો ત્યાંથી આપવામાં આવે છે. કોઈપણ કોમોર્બિડ કન્ડિશન ન હોય. કોમોર્બિડ એટલે સાથે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હાઇપરટેન્શન, હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ, ઓબેસિટી, આવા કોઈ તકલીફ ન હોય તો એ દર્દીને તકલીફ ઓછી હોય તો એ ઘરે ક્વોરન્ટાઇન, હોમ ક્વોરન્ટાઇન જેને કહીએ છીએ એ થઈ શકે છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું જરૂર જણાય ત્યાં અમારા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના મેડિકલ ઓફિસર દ્વારા એ દર્દીને યોગ્ય સલાહ આપી અને સરકારશ્રી તરફથી જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ઓએસડી સાહેબે બહુ જ સરસ આયોજન કર્યું છે વડોદરા શહેરનું, તો ત્યાં એ દર્દીને પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ અને પ્રોપર કેર મળે એ રીતનું એની તપાસ ત્યાં આગળ દાખલ કરવાની વ્યવસ્થા પણ ડૉક્ટર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આમ પ્રથમ એ નિદાન જરૂરી છે, ત્યાર પછી સારવાર, ત્યાર પછી એ દર્દીએ આઇસોલેશનમાં જે દર્દી સંક્રમિત થયા છે એમને અને એમના કુટુંબના સભ્યોએ 14 દિવસ સુધી કમ્પલસરી આઇસોલેશન એટલે કે બીજા લોકો કોઈના પણ સંપર્કમાં આવ્યા વગર અલગ રહેવાની વિશેષ જરૂર છે. તો એ પણ આપણે ફોલો કરવું વિશેષ જરૂરી છે. લક્ષણોમાં તાવ, શરદી, ખાંસી. તાવ માટે ક્રોસિન, પેરાસિટામોલ એ દવા ત્યાંથી જ આપવામાં આવે છે આપણા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરથી. સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન ન થાય એના માટે શરદી ખાંસી માટે એઝિથ્રોમાઇસિન જેવી એન્ટીબાયોટિક્સ આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે વિટામિન સી કે જેનાથી ઝડપી રાહત થઈ જાય છે, બી કોમ્પ્લેક્સ, ઝીંક, આ દવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને જ્યાં જરૂર લાગે ડૉક્ટર્સને ત્યાં આગળ હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન નામની દવાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમ બધી જ દવાઓ સરકારશ્રી તરફથી આપણને નિઃશુલ્ક આપણા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતેથી મળે છે. અને સાથે સાથે એક બીજી સવલતનું પણ હું આપનું ધ્યાન દોરું કે આરોગ્ય રથ, લગભગ 4,20,000 દર્દીઓ જેટલા આરોગ્ય રથના માધ્યમથી તપાસ કરવામાં આવી છે. આપણા જેમ 34 અર્બન હેલ્થ સેન્ટર છે એ જ પ્રમાણેના 34 આરોગ્ય રથ પણ છે. આરોગ્ય રથ રોજ 5 વિવિધ સ્થળોએ સેવા વસ્તીમાં અથવા તો જ્યાં સંક્રમણ વધારે છે એવી લોકાલિટીમાં જાય છે અને ત્યાં દર્દીઓનું આરોગ્ય આપણા દ્વારે એના અંતર્ગત ચેકઅપ કરવામાં આવે છે. ત્યાંથી જે દર્દીઓ ડાઉટફુલ લાગે એમનું ટેસ્ટિંગ માટે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર મોકલવામાં આવે છે અને બીજા લક્ષણોવાળા દર્દીઓને ત્યાં જ દવા આપવામાં આવે છે. महिला शक्ति सेना की अगुवाई में आशा वर्कर बहनें आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रतिदिन का जो वेतन भत्ता उन्हें मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी की मांग की. खास तौर पर उनके 1 दिन के वेतन को सभी आशा वर्करों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा के अनोखे तरीके से आज विरोध किया. महिला शक्ति सेना की अगुवाई में आज शहर की आशा वर्कर बहनें जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उनकी प्रतिदिन के रोजगारी वेतन भत्ते को बढ़ाने की मांग की गई. आशा वर्कर बहनें इन दिनों डोर टू डोर जाकर कोरोना संक्रमितों की पहचान और कोरोना संक्रमण रोकने की दिशा में काम कर रही है. तब इन आशा वर्कर बहनों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिदिन 33.33 रुपये ही वेतन भत्ता दिया जाता है, यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह. जबकि ये सभी बहनें पूरे दिन कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है. तब अपने प्रतिदिन के वेतन भत्ते को 350 रुपये किए जाने की मांग के साथ आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें सभी आशा वर्कर बहनों ने अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था. વૈશ્વિક કોરોના મહામારી એ જ્યારે સમગ્ર દેશને ભાડામાં લીધું છે ત્યારે ગુજરાત અને વડોદરામાંથી બાકાત નથી. ત્યારે વડોદરાની અંદર ફ્રન્ટ સાઈડના ખરાબ પાયાના કોરોના યોદ્ધા આશા વર્કર બહેનો લગાતાર માર્ચ મહિનાથી લઈને આજ સ્ટીલ ટુડે પોતાની કોરોનાની સર્વેની કામગીરી કરી રહી છે. કોરોના ક્યારે ખતમ થવાનો છે એનો કોઈ જ ટાઈમ નિશ્ચિત નથી. આ બહેનોની કામગીરી સુવિધાઓ અને સાધનોના અભાવમાં પણ જોખમી કામગીરીના બદલામાં ગુજરાત રાજ્ય સરકાર માત્ર એમને 33 રૂપિયા રોજનું મહેનતાણું આપી રહી છે. એક બાજુ થકવી દેનારી શારીરિક અને માનસિક ત્રાસદાયક આ કામગીરી અને સાથે આર્થિક તંગદિલી જે આશા વર્કરો મહેસૂસ કરી રહી છે, આ બંને વચ્ચે આ મહિલાઓ પીસાઈ રહી છે. ઘરનું ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે.
કોરોનાથી બચવા માટે સરકારની ગાઈડલાઈન છે કે તમારી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને તમે સ્ટ્રોંગ બનાવો, તો હું આ મીડિયાના માધ્યમથી સરકારને પૂછવા માગું છું કે 33 રૂપિયામાં આ આશા વર્કરો એમની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ કઈ રીતે સ્ટ્રોંગ કરશે? આટલી બધી જોખમી જીવ જોખમમાં મૂકવાવાળી જે કામગીરી છે એ કામગીરીના બદલામાં ખરેખર સરકારે નૈતિક ધોરણે પોતાની ફરજ સમજી અને આ તમામ બહેનોને દિવસનું 350 રૂપિયા એમને ભથ્થું ચૂકવવું જોઈએ એવી અમારી માંગ છે. सेंट्रल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन विभाग के ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी आज हड़ताल पर उतरे थे. इन सभी की वेतन बढ़ोतरी समेत स्थायी रोजगारी की मांग के साथ इन्होंने हड़ताल की थी. सेंट्रल स्टोर, सेंट्रल सुएज ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट प्लांट के ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी आज हड़ताल पर उतरे थे. मामला था वेतन बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी का. बीते 15 सालों से ये सभी कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जहां उन्हें महीने के 4500 का वेतन फिक्स दिया जाता है. तब कोरोना काल में शहर को स्वच्छ रखने में अपनी सेवाएं देने वाले इन कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी समेत स्थायी रोजगारी की मांग के साथ आज हड़ताल की थी. बड़ौदा महानगर पालिका में से कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म करने की पैरवी के साथ आज सेंट्रल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के सभी कर्मी विरोध प्रदर्शन पे उतरे थे. મારું નામ છે મેહુલ નરેશ સોલંકી. હું સીડીસીમાં નોકરી કરું છું. એનું પૂરું નામ છે સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ કોમ્યુનિકેશન. અમારા સાથી કર્મચારીઓ, લેબર તથા ડ્રાઈવરનો મુદ્દો છે કે 4500 પગાર બહુ ઓછો છે. અમારા શેઠ જોડે વાત કરી તો કંપની ખોટમાં હોવાથી આટલો પગાર અમે તમને આલીએ છીએ, એટલે કોર્પોરેશન એમને આલતી નથી એવું એમણે જણાવ્યું. જેમ જેમ એમાં વ્યવસ્થિત થશે એમ બધું સેટ કરશે, પણ આ રીતે 8-1 મહિના થઈ ગયા. હર મહિને 5-5, 6-6 માણસને એ લોકો ઇન્વોલ્વ કરતા હતા, પણ હજુ કંઈક કર્મચારીઓ જેનું 4500માં ઘર ચાલે નહીં, ગુજારે. 15 વર્ષથી કોન્ટ્રાક્ટમાં છે, તો અમારી સામે કોઈ જાતનું કોઈ દેખતું જ નથી. બીજે બધા ઓર્ડર આપી રહ્યા રોજિંદારથી માંડીને તમામના. શું અમે કોરોના વોરિયર્સ નહીં? ખરા ઇન્ડિયન આર્મી તો અમે છીએ. આપણી આર્મી બોર્ડર પર છે અને આ આર્મી સિવિલોની એક રક્ષા કરી રહી છે. બસ આપણી સરકાર જાગૃત હોય તો આજે જો આનો ફેસલો લાવી દેશે, અને અમારા યુનિયન લીડર બહાર ગયા છે, એ તાત્કાલિક એમની કામગીરી છોડીને આવી રહ્યા છે. એમને જણાવ્યું છે, એમને ખ્યાલ નહોતો, એમના ખ્યાલ બહાર આ હડતાલ અમે કરેલી, તો એમને જેવો ખ્યાલ થયો એ જ રીતે એમાં આવી રહ્યા છે तात्कालिक. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे. बड़ौदा महानगर पालिका की सामान्य सभा हुई आयोजित. कांग्रेस नगर सेविका अमी रावत ने कोरोना संक्रमण की संख्या के मामले जमीन पर बैठ जताया विरोध. पालिका पे कोरोना संक्रमण के सही आंकड़े जारी करने का विपक्ष का दबाव. गांधीनगर गृह के बाद कांग्रेस पार्टी का पालिका के खिलाफ हल्ला बोल. बड़ौदा में आज उड़ी कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों की धज्जियां. धार्मिक आस्था के नाम पर हजारों की संख्या में उमड़े लोग. वारसिया पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया. ये थी अब तक की खबरें. कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे. तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए. नमस्कार.